السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ المولانا العظیم۔ آپ حضرات کے بیچ میں بین الاقوامی شہرت کا بے تاج بادشاہ، پیس پارٹی کے قومی صدر، لائق صدر احترام علی جناب ڈاکٹر محمد ایوب سرجن بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ میں یکلب پارٹی کے راشٹریہ ادھیکش علی جناب اروند نشاد جی وہ بھی بیٹھے ہیں، اور ہمارے بالکل بغل میں ہمارے سرپرست حضرت اللہ حضرت علامہ جمال عبد الناصر صاحب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے ضلع سنت کبیر نگر کے ضلع پربھاری ڈاکٹر برجیش نشاد جی وہ بھی یہیں پہ بیٹھے ہیں، اور ہمارے بالکل بغل میں خلیل آباد کی ودھان سبھا ادھیکش شکنتلا نشاد جی وہ بھی تشریف رکھتی ہیں، اور پسائی گاؤں کے محبوب نیتا ضلع سنگٹھن منتری علی جناب مقصود بھائی وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے پردھان جی وہ بھی تشریف فرما ہے، اور ہمارے پارٹی کے ودھان سبھا ادھیکش حضرت حافظ و قاری فضل الرحمانی صاحب جاہ و جلال کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ حضرات سے ہمارا قائد، ہمارا رہبر صرف یہ بات رکھنے کے لیے آپ کے بیچ میں آئے ہیں، آپ کی بات آپ کا ساتھ۔ قرآن مقدسہ پارہ نمبر 13 سورہ الرعد آیت نمبر 11 میں نے تلاوت کی۔ ہم سب کا رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کی فکر نہ ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیس پارٹی کہہ رہی ہے، بلکہ یہ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، یہ فرمان خدا ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے۔ نہ یہ پیس پارٹی کی بات ہے، نہ یہ ہماری اپنی بات ہے، دارالعلوم سامنے ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے پارہ نمبر 13 سورہ الرعد آیت نمبر 11 پہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کی فکر نہ ہو۔ اب قرآن نے کہہ دیا آپ کی حالت کب بدلے گی؟ جب آپ کو اپنے حالت کے بدلنے کی فکر ہوگی تب بدلے گی۔ اب آپ حضرات اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں یا نہیں بدلنا چاہتے ہیں، یہ فیصلہ آپ کو لینا ہے۔ قرآن نے تو اعلان کر دیا کہ اسی کی حالت بدلتا ہوں میں اسی کی حالت بدلتا ہوں، اسی قوم کی حالت کو بدلتا ہوں جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کی فکر ہو۔ جو قوم اپنی حالت کو بدلنا چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی حالت کو بدل دیا کرتا ہوں۔ پسائی گاؤں الحمدللہ یہاں ہر گھر میں ایک نیتا مل جائیں گے، اس لیے یہ یہاں کی یہ حال ہے، کیونکہ یہاں گھرا ہی نیتا ہیں۔ تو کئی بار میرا آنا ہوا، الحمدللہ پسائی گاؤں میں ہر گھر میں ایک نیتا ہے۔ پہلے کسی گاؤں میں کسی علاقے میں ایک نیتا ہوا کرتے تھے، لیکن آج عالمیہ صرف ہم مسلمانوں کے اندر ہے، قوم مسلم کے اندر ہے کہ ان کے ہر گھر میں ایک نیتا ہوتا ہے۔ اب ایک نیتا دوسرے نیتا کی بات کیسے سنے گا؟ یہ بھی تو تعجب کی بات ہے کہ میں نیتا ہو کر کے دوسرے نیتا کی بات کیسے جاؤں سننے؟ تو نہیں، میں نیتا والی بات نہیں کر رہا ہوں۔ الحمدللہ میں پہلے ایک عالم دین ہوں، ایک مدرسے کا مدرس ہوں۔ میں صرف بات کروں گا تو اللہ اس کے رسول کی بات کروں گا، قرآن و حدیث کی بات کروں گا، اور اپنی قوم کے بدلنے کی فکر مجھے ہے، اس لیے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے جو بات کہوں گا وہی کروں گا، نیتا گیری والی بات نہ کروں گا۔ نیتا آج کے زمانے میں وہی مقبول نیتا ہے جو دن میں اگر 100 بات کرے تو 99 بات جھوٹ بولے۔ یہ ہماری عادت نہیں، اور یہ ہمارے قائد، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما کی بھی عادت نہیں، کیونکہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ آپ لوگ انہیں نیتا مانو یا نہ مانو یہ آپ کی مجبوری ہے، لیکن ہمارا قائد جھوٹ نہیں بولے گا، جو کہے گا سچائی بیان کرے گا، جو کہے گا قرآن و حدیث کے حوالے سے بولے گا۔ جھوٹائی، مکاری، جملہ بازی،
डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब का काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, जमाल अब्दुल नासिर का काम नहीं है। जो हम बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह वो सच्चाई पर मबनी होगी, वो बात हकीकत पर मबनी होगी, हम वही बताने के लिए आए। तो आप हजरात अपनी हालत को बदलना चाहते हैं कि नहीं? आज जो हमारी हालत है कि आज हम चमार भाइयों से ज़्यादा अछूत हो गए हैं। चमार भाइयों के लिए तो कुर्सी दे दी जाती, किसी भी थाने में चले जाओ उन्हें कुर्सी मिल जाएगी बैठने के लिए, उन्हें जो थाना इंचार्ज होगा बैठने के लिए कह देगा। लेकिन आज हमारी कौम में हर घर में नेता है, वो अपने नेतागिरी का अंदाज़ा करे कि हम किस अंदाज में नेतागिरी कर रहे हैं। किसी थाने में चले जाए, अगर सर पे टोपी नहीं है, दाढ़ी नहीं है, नाम जब तक नहीं बताओगे तब तक आपकी इज्जत उसके पास है। जैसे आपने नाम बता दिया कुर्सी हटा ली जाती है आपके पास। आज ये हमारी हालत है कि नहीं है? वजह क्या है? वजह यही है कि हमने अपने में से अपना नेता नहीं माना, हमने कुरान पर अमल नहीं किया, हदीस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर अमल नहीं किया। कुरान तो कह रहा है, 5वां पारा है, 5वां रुकू है, सूरह निसा है, आयत नंबर 59 है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, उलिल अम्रे मिनकुम, तुम्हारा अमीर तुम्हारी जमात में से हो, जो है तुम अमीर बनाओ, जिन्हें तुम हाकिम बनाओ, जिसे तुम नेता चुनो, वो तुम्हारी जमात में से हो, तुम में से हो। लेकिन हमने 78 सालों से काम किया क्या है? क्या काम किया है? जब नेता चुनने की बात आई तो हमने कभी अखिलेश भैया का नारा लगाया, कहीं बहन मायावती जी का नारा लगाया, कहीं राहुल भैया का जिंदाबाद का नारा लगाया। जब नेता चुनने की बात आई, हाकिम और रहबर चुनने की बात आई, तो हमने गैरों में देखा, गैरों को पसंद किया, गैरों को अपनाया। तो मुसलमानों, फिक्र की बात है कि नहीं? कुरान तो ये कह रहा है तुम अपनी जमात में से अपना नेता चुनो, अपनी जमात में से अपना रहबर चुनो। अगर आपकी जमात में से आपका रहबर होगा, आपकी जमात में से आपका नेता कोई होता, तो आज ये ख़राब दिन हमारे सामने होते। कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव के मदरसे की जांच के आदेश ना आ गए हों। मस्जिदों की जांच चल रही है, मदरसों के जांच हो रहे हैं, हमारी मस्जिदों में मंदिर ढूंढा जा रहा है। ये वजह किस वजह से है? ये कमी किसकी है? किसी और की कमी नहीं है, ये सपा वालों की कमी नहीं है, बसपा वालों की कमी नहीं है, कांग्रेस वालों की कमी नहीं। कमी है तो हम कौमे मुस्लिम की कमी है कि हमने नेता अपनों में से कभी चुना ही नहीं, अपनों में से अपना नेता माना ही। अल्लाह की कसम, अगर हम अपनों में से अपना नेता चुन लिए होते, आज अगर हम डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब के हाथों को मजबूत किए होते, डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब को अपना नेता माने रहे होते, तो रब्बे काबा की कसम आज हमारे मदरसों की जांच ना होती, हमारे मस्जिदों की जांच ना होती, हमारे खानकाहों की जांच ना होती, दाढ़ी टोपी वालों को आतंकवाद ना कहा जाता, ना हमारी माप लंचिंग होती, ना हमें मारा जाता, ना हमें सताया जाता। कुछ लोग कहते हैं कि हमने 2012 में बड़ी कुर्बानियाँ दी। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी कुर्बानियों पे हमें फ़ख्र है, हमें नाज है आपकी कुर्बानियों पर। आपने कुर्बानियाँ दी 2012 में, तो क्या 2012 में आपकी इज़्ज़त थी कि नहीं? आपके लिए ब्राह्मण भी लड़ रहा था, आपके लिए ठाकुर भी लड़ रहा था, आपके लिए शोहरतगढ़ का राजा भी खड़ा था, सलाम करके अपनी बातें किया करता था, बिस्मिल्लाह से अपनी बातें शुरू किया करता था। ये ताकत किसकी थी? आपकी ताकत थी, आपके वोटों की ताकत थी। आपने 2012 में जो वोट किया था, जो ताकत बख्शी थी अपनी पार्टी पीस पार्टी को, डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब को आपने ताकत ना दी थी, अपनी पार्टी पीस पार्टी को ताकत दी थी। और वजह क्या थी? 2012 में आपकी पार्टी उरूज पर थी, 2012 से आपकी पार्टी पस्तियों की तरफ जा रही है, पस्तियों की तरफ जा रही है। इसकी वजह क्या थी? वजह मैं बताता हूँ, सुन लो। 2012 में हमारी मिल्लत का हर फर्द, कौमे मुस्लिम का हर फर्द अपने आप को डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब समझ रहा था। हर आदमी, हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर बच्चा अपने आप को डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब समझकर, डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब अपने आप को मान करके मैदान में खड़ा रहता था। चाहे चौराहा हो, होटल हो, घर हो, बाहर हो, कहीं भी रहता तो अपने आप को डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब ही समझा करता था। और हम पीस पार्टी को अपनी पार्टी समझकर उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, पीस पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे थे, पीस पार्टी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। जब मिल्लत का हर फर्द अपनी लड़ाई लड़ रहा था, मिल्लत का हर फर्द अपनी पार्टी के लिए लड़ रहा था, मिल्लत का हर फर्द डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब बना हुआ था, तो पीस पार्टी उरूज पर थी, बुलंदियों पर थी। और 2012 के बाद हमने क्या किया? हराने जिताने का धंधा शुरू कर दिया, हराने जिताने वाला धंधा शुरू किया। प्रधान जी, कोई बात कड़वी तो नहीं है?
कड़वी तो नहीं है भाई। हक बात जो होती है वो ज़रा कड़वी होती है। अरबी मक़ूला अल हक़्क़ु मुर्रुन, हक बात कड़वी होती है। हक बात कड़वी होती है लेकिन बड़ी मीठी हुआ करती है। 2012 हमसे बेहतर आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप पेश थे। आप भी डॉक्टर अयूब बने थे कि नहीं बने थे? नहीं, अभी भी हैं, लेकिन वो जज्बा, वो मैं वो शौक़, वो जज्बा नहीं देख रहा हूँ सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ माफ़ कीजिएगा। आप हमारे अमीर हैं, जो हक बात होगी उसी के इताअत करूँगा। वो जज्बा, वो शौक़ मैं नहीं देख रहा हूँ। आप भी डॉक्टर अयूब बने थे। फजल रहमानी साहब ये भी अपने आप को डॉक्टर अयूब समझ रहे थे। मकसूद भाई ये भी डॉक्टर अयूब अपने आप को समझ रहे थे। हमारे प्रधान जी ये भी अपने आप को डॉक्टर अयूब समझ रहे थे। जब हर आदमी अपने आप को डॉक्टर अयूब समझ रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह यही लोग हैं किसी भी जात के लोग थे, किसी भी बिरादरी कौम के लोग आपके घर का चक्कर काट रहे थे कि नहीं काट रहे थे? आपके दरवाजे पे आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? हमें डॉक्टर मोहम्मद अयूब से मिला दो, डॉक्टर मोहम्मद अयूब से मेरी मुलाकात करा दो, डॉक्टर मोहम्मद अयूब से मेरी बात करा दो। ये ताकत कहाँ चली गई? ये ताकत हमने हराने जिताने में गवा दिया। ये ताकत हमने भाजपा के हराने, औरों को जिताने में सर्फ कर दी। रब्बे काबा की कसम, अगर वही ताकत बना के रखते थे जिस तरीके से आपने 2012 में अपनी पार्टी को वोट किया था, अपने आप को डॉक्टर अयूब बने बैठे थे, अगर 2017 में वही ताकत अगर बचा के रखते तो 2019 में बचा के रखते, 2024 में वही ताकत इस्तेमाल कर देते तो आज आप हुकूमत में होते। अगर लगातार आप संघर्ष करते रहते, जद्दोजहद करते तो आज हुकूमत में होते कि नहीं होते? होते कि नहीं होते? हमारी आबादी 25% है। सबकी आबादी मिला लो, जो बड़े बड़े नेता बने बैठे हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, दीगर पार्टियां वाले, उनकी आबादी मिलाओ तब भी हमारी आबादी के बराबर नहीं पहुंचते हैं। क्या अखिलेश यादव डॉक्टर मोहम्मद अयूब से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? डॉक्टर मोहम्मद अयूब से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? मायावती जी डॉक्टर मोहम्मद अयूब से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं? राहुल गांधी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? या उनके पास दौलत ज़्यादा है? क्या चीज़ है जो डॉक्टर मोहम्मद अयूब के पास नहीं है? क्या चीज़ है उनके पास कि लोग उनके तरफ भागे चले जा रहे हैं, मिलने के लिए तरस रहे हैं, देखने के लिए बेचैन रहते हैं? आखिर कौन सी उनके पास ताकत है? उनके पास कोई सींग नहीं है, वो तोप नहीं है, लेकिन हाँ बात ये है कि उनके साथ उनका समाज खड़ा हुआ है। उनके साथ उनका समाज है जो बहुत ही कम है, तादाद में बहुत थोड़े हैं। रब्बे काबा की कसम, अगर हमारा समाज हमारे कायद के साथ खड़ा हो जाए तो सपा, बसपा, कांग्रेस वाले डॉक्टर मोहम्मद अयूब के घर का चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। और आप लोग कहते हो गठबंधन क्यों नहीं कर लेते? डॉक्टर साहब, हम लोग जाते हैं गाँव, यही बात आती है ना, क्या यार अकेले घूम रहे हो, साथ में कोई नहीं, गठबंधन करके आओ। क्या बताओ, किसी भिखमंगे से कोई पूंजीपति आदमी पार्टनरशिप रखेगा, उससे गठबंधन करेगा? हमारे पास हमारी कोई औकात है? औकात तो आप ही लोग हो ना, पूंजी तो आप ही लोग हो ना, आप ही के बलबूते तो हम आए हैं। अल्लाह की कसम, आप साथ दे दो अपनी पार्टी समझ के, जैसे आपने 2012 में अपनी पार्टी समझा था, पीस पार्टी को अपना कायद, अपना रहबर समझकर, जैसे आपने 2012 में समझा था, वही ताकत दिखा दो, वही ताकत बता दो। अरे अखिलेश यादव क्या, बहन मायावती जी क्या, राहुल गांधी क्या, अरे मोदी योगी जी आपके घरों का चक्कर लगाना शुरू कर देंगे और ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि 2027 का जो इलेक्शन आ रहा है, अब हम डॉक्टर मोहम्मद अयूब से इत्तेहाद करके लड़ना चाहते हैं, आपको हुकूमत में शामिल करना चाहते हैं। होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये कैसे होगा? मसाई के नेता हजरात, मैं आपसे बहुत डरता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, आप लोग बताओ। कई बार इस गांव में आना हुआ, लेकिन बड़ा अफसोस है कि इतना बड़ा गांव, इतना नेता इस गांव में, अल्लाह की पनाह। आप ही लोग बताओ कि कैसे ये काम होगा? हम लोग बाइज्जत होना चाहते हैं कि नहीं? अच्छा, कौन नहीं चाहता कि हम बावकार हो जाए, हमारी इज़्ज़त वापस आ जाए, हम बावकार हो जाए, हमारी इज़्ज़तें महफूज रहें? कौन नहीं चाहता? कोई ऐसा चाहता है? सब चाहते हो ना, तो ये कैसे होगा? प्रधान जी आप बताएं, कैसे होगा? कैसे दें? लेकिन आप संगरीत दें, लेकिन वो अखिलेश जी नहीं देख पाएंगे ना कि आप साथ में हैं कि नहीं है। मायावती जी तो नहीं देख पाएंगी ना, राहुल जी नहीं देख पाएंगे। मैं एक तरीक़ा बताऊं, छोटा हूं, राजनीति
میں نہیں ہوں، ایک عالم دین ہوں، ایک میں طریقہ بتاؤں، اگر پسند ہوگا تو آپ قبول کر لیں گے، کریں گے قبول؟ آپ لوگ قبول کریں گے؟ اگر پسند ہوگا تو، بات اچھی ہوگی تو آپ لوگ اپنائیں گے؟ ارے وعدہ کرو کہ اگر اچھی بات ہوگی تو اپنا لیں گے، اپناؤ گے؟ اب بھائی ان کو تو کوئی فون کر کے بتائے گا نہیں کہ اکھلیش جی میں پیس پارٹی میں چلا گیا، مایاوتی میں بسائی سے بول رہا ہوں میں پیس پارٹی میں شامل ہو چکا ہوں، راہل بھیا میں پیس پارٹی میں ضم ہو چکا ہوں، کوئی بتائے گا؟ فون نہیں کرے گا نا، کیسے وہ لوگ جان پائیں گے؟ تو میں طریقہ بتاتا ہوں، اللہ کی قسم اگر آپ لوگوں نے اپنا لیا تو انقلاب آ جائے گا، انقلاب آ جائے گا، رب کعبہ کی قسم، ہنسو مت میرے بھائی، رب کعبہ، دل جل رہا ہے، سینے میں آگ لگی، اللہ کی قسم، سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ریلوے اسٹیشن پہ چلے جاؤ، حقارت کی نظروں سے لوگ دیکھا کرتے ہیں، ٹرین میں سفر کرتے ہوئے کلیجہ کانپتا رہتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہماری بہن بیٹیاں باہر چلی جاتی ہے، جب تک گھر واپس نہیں آتی ہے دل کانپتا رہتا ہے کہ ان کے ساتھ کب کیا حادثہ ہو جائے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں خبر نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو طریقہ بتا رہا ہوں اللہ کی قسم اگر آپ لوگ اپنا لو 2027 سے پہلے آپ کا وقار بھی بڑھ جائے گا، آپ کی عزت بھی بحال ہو جائے گی، اور سب سے بہتر طریقہ ہے، صرف 10 روپے کا خرچہ ہے، آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کے چھتوں پہ اپنی پارٹی پیس پارٹی کا جھنڈا لگا لو، یہ کام کر سکتے ہو؟ کر سکتے ہو؟ اللہ کا واسطہ کر سکتے ہو؟ کتنے لوگ کر سکتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں، کرو گے؟ یہ پیغام اچھا ہے کہ نہیں پردھان جی؟ ہے کہ نہیں؟ اگر آپ نے جھنڈا لگا لیا تو آپ کے گرام سبھا کے سارے لوگ یہ سمجھ لیں گے نا پردھان جی پیس پارٹی میں چلے گئے، وہ تو بھلے جانتے ہیں لیکن ایک نشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب لوگ ابھی تو آپ کے پاس سپا والے بھی آئیں گے، بسپا والے بھی آئیں گے، ہو سکتا ہے بہکاوے میں آ جائے پردھان جی، لیکن اگر جھنڈا دیکھیں گے تو آئیں گے؟ نہیں آئیں گے نا؟ تو اللہ کی قسم اپنا علم، اپنا نشان، اپنا جھنڈا اپنے اپنے گھروں کے چھتوں پہ لگا لو۔ ابھی ہمارے بڑے بھائی علامہ جمال عبد الناصر نے کہا جس کے پاس جس کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے، جس کا کوئی جھنڈا نہیں ہوتا، اس کی کوئی پہچان نہیں ہوا کرتی ہے، اس کی کوئی علامت نہیں ہوا کرتی ہے، وہ قوم دنیا سے مٹ جایا کرتی ہے، وہ قوم دنیا سے مٹا دیا جایا کرتی ہے۔ جس کا کوئی اپنا علم نہیں ہوتا ہے، اپنا جھنڈا نہیں ہوتا ہے، اپنا قائد نہیں ہوتا ہے، اپنا نیتا نہیں ہوتا ہے، اس قوم کو لوگ مٹا دیتے ہیں، اس قوم کی اتہاس کو لوگ مٹا دیتے ہیں، اس قوم کی تاریخیں مٹا دی جایا کرتی ہے۔ علامہ اقبال نے برسوں پہلے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستاں بھی نہ ہوگی، داستانوں میں وہ دن اب ہے، تب نہ تھا اب ہے، وہ دن اب ہے۔ تو مسلمان یہ کام کر لو اللہ کے واسطے، اپنے اپنے گھروں کے چھتوں پہ اپنی پارٹی پیس پارٹی کا جھنڈا لگا لو۔ اللہ کی قسم لکھنؤ نہیں دلی تک یہ پیغام پہنچ جائے گا، دلی تک کے جتنے نیتا بننے والے ہیں، جو بڑے بڑے نیتا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ سوچنے پر اور ڈاکٹر محمد ایوب سے ملنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جن کے گھروں پر پیس پارٹی کا جھنڈا ہوگا سب سے پہلے ان کے پاس آئیں گے، سب سے پہلے پردھان جی کے پاس آئیں گے۔ پسائی گاؤں میں جب ان کا آنا ہوگا تو سب سے پہلے پردھان جی کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ پردھان ہیں، آپ پیس پارٹی والے ہیں، آپ ہمیں ڈاکٹر محمد ایوب سے ملا لو۔ تو گٹھ بندھن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود چل کر کے گھٹنوں کے بل آئیں گے آپ کے پاس، آپ سے گٹھ بندھن کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انقلاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر ہم نے یہ کام اپنا لیا تو ہمارا انقلاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہماری عزت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ ہمارا وقار بلند ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہی جو ہمیں حقارت بھری نظروں سے دیکھتے دور ہی سے جھک کے سلام کریں گے، دور سے جھک کے ہم کو سلام کریں گے۔ لہٰذا یہ کام کر سکتے ہو نا؟ یہ کام طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، 2 بوند ہی کافی ہے گر اثر کرے، وما علینا الا البلاغ۔